चेष्टा करी दवाई। हाँ हाँ सोशल मीडिया मत मझे गोटे कमेंट आसला कि दीदी आप यूट्यूब पेमेंट पाइले कि ना कौन रिजन अच्छी सी भगवान ही जानते कारण मुझे लुह बाहर जाओ कि टिके टाण कर पदा कथा कदे से मो आखिर लुह बाहर अल्प बहुत कारण देखो आप जोटा देखा से न देखे पारे किंतु पैसा इनकम करनी सत कि आपण मान भल पाइबा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स जय माँ सन्तोषी आपण मानक आज वीडियो अनेक अनेक स्वागत। आशा कर समस्ते भल थे सुस्थ थे माँ का कृपार आम मैंने भी सब भलरे अच्छु। आज तो बुधवार किंतु दीर्घ 10 दिन हो गलानी लास्ट 2 दिन तो जो ब्लॉग देती माने मंगलवार बुधवार आपण मैंने जानी मो देह एतटा भल नाला बुधवार राति जानतु आज पर्यंत मो देह जमा भी भल ना पूरा ठंडा ज्वर जे न कहवा कथा। अवश्य काली एत ज्वर आसीनी किंतु ज्वर प्रभाव ता सांको एत ठंडा माने सरी चलुनी। मु भाविली कि आपण मैंने भावुवे कहीं दीदी ब्लॉग दौना कि किसी माने आपण मान सारे कौन कंटाक्ट करनी से भाविली ब्लॉग तो मुझे करें गोटे वीडियोटी मध्यम आपण मान सागे कथबार्ता भी हो आ सेयार भी करदेवी जे कहीं मुझे दिन है ब्लॉग करूनी। विश्वास करें एत देह खराब एत ना रांधिबा बाढ़िया संभव ना खाइबा पीवा संभव। एबे तो समय 12:20 गलानी जस्ट मो 15 मिनट आगु पूजा करके आसिली ये भी से पार ना जी संभव करदे जाऊँ मु धीरे 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 कर जहाँ जमी कम कर जमा भी मत संभव होनी माने रांधिबा बाढ़िया खाइबा तो छाड़ी दिंतु जदि कष्ट मष्टे कौन टे फुटे दूची सेटा को ओलिए दी ओली करके खाई दौचु माने ये परिस्थिति मोर माने विश्वास करें कंढे मोर भात खायापे राजी पाएनि किंतु सी भी ताको दी ओली भात देदेला बेलू से खाई दौचे जानूची मामा देह भल ना आमती पाणीपाग बाहर भी आणिकी खाଇବା संभव भी नुह तापर सत कह गले दिने 2 दिन हेल्ले कि खाଇବା संभव आ 8-9 दिन 10 दिन तो कि खाଇବା संभव ना से घर जहाँ जमी बनाऊे सेटा ही खाई देचु मु तो सेमती खाई पार नी काली हेल्ले टिके खाई कारण ज्वर जो ज्वर बेसी होता पार्टी भल लगुला कि लास्ट 3-4 दिन जमा पार्टी किसी रुचिलानी कथा कहवा भी संभव होनी कथा कही पारनी तो कौन ब्लॉग करी से भाविली कहीं भावुवे दीदी कहीं ब्लॉग दौना तो अल्प बहुत आपण मान साथे कथा हो आ गोटे वीडियोटे भी सेयार हो मत भी भल लगे कहीं माने घर भितर चुपचाप रहा बेले देह भल ना काम दाम तो सेमती किसी कर सांग जो ब्लॉग कर पारनी से आहरी भी फ्रस्ट्रेशन लगुच किसी करूनी कही से भाविली पूजा तो होगला भातटा विश्वास कर अगाधुआ बसई देती एवं गाधुआ गाधुआ किसी देखुनी जिते जोटा हाथ में पड़ू करदे भातटा करदे कहले आपण मान साथे 10-15 मिनट कथा जाकि जहाँ तरकारी पत्र करी सत कथा कहले किसी तरकारी करेनि बैगण आलू देकी से छुंका तरकारी जहाँ मुझे सेटा ही करदेवी। एबे देह जमती अच्छी हाँ पारिपार्श्विक परिस्थिति जमती अच्छी आगु को भी किसी दिन मो ब्लॉग न दे पारे जदि आपण माने कमेंट करी कहिबे जेमती ब्लॉग मु करे ब्लॉग न करी केमती वीडियो छोट मोट वीडियो आपण मान साथ शेयर करि परिबे आपण मान सेटा पसंद आसीबो तेबे मो ब्लॉगिंग न करके एमती आपण मान साथ अल्प बहुत टिके कथा है शेयर कर देबे कारण आपण मान जदि पसंद आसीबनी मो परिश्रमटा वृथा हो जिवो कारण देह भल ना ता संग मन भी भल ना कारण देहटा जी हावी होनी मनर परिस्थिति से हावी हो जाऊँगी हुए तो देहटा शीघ्र भल होनी कौन कह जेहेतु सोशल मीडिया सब जिनस शेयर करवा संभव नुह पुणी आउ थे आपण मानक रिक्वेस्ट करी मु कंटिन्यू ब्लॉग एवं दे पारिनी चेष्टा करी दवाई जदि पूरा प्रॉपर ब्लॉगिंग न दे पार्ची जदि छोट मोट वीडियो आपण मैंने कहे हाँ दीदी चलिए आप दिंतु ताले मो वीडियोटी माने छोट मोट वीडियो कर शेयर करूँ कारण सोशल मीडिया एमती गोटे प्लेटफॉर्म जो आम आसु जो मैंने भी अच्छा से मैंने जानी ए जो मैंने ब्लॉग दौरान कि वीडियो दौरान कंटिन्यू न कले हेनी से चाहे जदि आप ब्लॉग दौरान कि वीडियो दौरान से कंटिन्यू दवा पड़े से किसी दिन है ब्लॉग दे पारनी
ତ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବନି, ଦେହ ପା ଜାଣିବନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କି ଦେହ ପା ଜାଣିବନି। ସେ ଜାଣିବ କି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯିଏ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇନି, ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଦେଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ହେବ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ରଖିଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଥା ବି ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ କହୁଥିଲି ରହିଗଲେ। ହଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଦିଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲେଣି କି ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନି। ତା'ର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍କୁ ଆସିବା ଏଇଠି ମୋର ପାଖାପାଖି ଯେ ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍ ତା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ବାସ୍ କଣ୍ଢେଇ ମୋତେ ଶିଖେଇଦେଲା ଏମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବ, ଏମିତି କରିବ। ତ ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦିଏ କି କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇଦିଏ, ରେଣ୍ଡମଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିଛି ତା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲି, କେମିତି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଭ୍ୟୁ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ମାନେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଜାଣିନଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ କରିଦିଏ, ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି କହିକି। ତ ସେତେବେଳେ ଜମା ବି ଭ୍ୟୁ ଗଲାନି। ବର୍ଷେ ପୁରା ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କେଉଁଠି 30-40 ବାଇଚାନ୍ସ 100 ଭ୍ୟୁ ଯଦି ପଳେଇବ, ଭ୍ୟୁ ଯାଏନି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କେମିତି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ ସତ କଥା କହିଲେ ଆଜି ବି ମୁଁ 100% ଜାଣିନି କେମିତି ପୋଷ୍ଟ ହେବା କଥା, କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ୍, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୁଏ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ କରିବାକୁ କରିଦେଉଛି। ଯଦିଓ କରୁ କିଛିଟା ଜାଣିଲିଣି। ଯେତିକି ବି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି କହିବିନି, ଯେତିକି ବି ଜାଣିଲି ଭ୍ୟୁ ଗଲା। ସେତିକିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭ୍ୟୁରେ କିଛି ପଇସା ମିଳିବନି। ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ 25,000 ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଗଲେଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 8,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିଲ୍ସ ଚାଲୁଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ, କ'ଣ ରିଜନ୍ ଅଛି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ କରେ ସେମିତି ହିଁ କରୁଛି, ଜମା ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି। ଭାବୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ସେଇଟା ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭ୍ୟୁ ଆସୁନି। କ'ଣ ରିଜନ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ଏତେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସତ କଥା କହିଲେ ଏତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ବାସ୍ ନିଜକୁ ବିଜି ରଖିବା ପର୍ପସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲି। କେମିତି ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇନି। ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ 4,000 ୱାଚ୍ ଆୱାର୍ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲିଣି। ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି କି ଫଲୋଅର୍ସ ଯାଏ, ବଟ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇନି। କାରଣ ପଇସା ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତିକି ଭ୍ୟୁ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଦେଖୁଥିବେ, ମୋର ଜଷ୍ଟ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ 500-700 ହିଁ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି। ତ ସେତିକି ଭ୍ୟୁରେ କିଛି ପଇସା, ସେତିକିରେ କ'ଣ ବା ପଇସା ମିଳିବ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିକି ଆଗକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ସେତିକି ହୁଏତ କାଲିକି କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇକି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ 4ଟା ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେଣି, 4ଟା ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି, ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, କେମିତି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି, କାହିଁକି ଆସିଲି, ଆସିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ବେଶୀ କଥା କହିପାରୁନି, ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲୁଛି, ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖିଦେବି ଭାବୁଛି। କାରଣ ପୁଣି କହୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିବି। କାରଣ ସତ କଥା କହିଲେ ବ୍ଲଗ୍ର ମେନ୍ ବେସ୍ ହେଉଛି ମୋର ରୋଷେଇବାସଟା ମୋର ବଳ, ମୋର ଖୁସି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ କରିପାରୁନି। କିଛି ରିଜନ୍ ଅଛି, ମନ ରିଜନ୍, ଦେହ ରିଜନ୍, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ତ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇପାରିବିନି।
କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପାଇଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କହିବେ ଦେବି, ଏମିତି କନଭରସେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କହିବେ ଦେବି, ଡେଲି ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେବି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି କରିବେ, ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ନା ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ଲୋକ, ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଯାଏ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବି ଲୁହ। କିଏ ଯଦି ଭଲରେ ମିଠା ଦୁଇ କଥା କହିଦେବ ବି ସେଥିରେ ଲୁହ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ କିଏ ଯଦି ଟିକେ ଟାଣ କରିକି ବି ପଦା ଦୁଇ କଥା କହିଦେବ ସେଥିରେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଯାଏ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ସତ କଥା କହିଲେ ଦେହର ରୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିପାରିବେ, ମାନସିକ ମନର ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି। ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ରଖିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ବ୍ଲଗ୍ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ବହୁତ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିବେ ସେଇଟା ଯଦି ନ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ହେବନି କି ତାକୁ ସାମ୍ନା ବି କରିହେବନି। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସବୁ ଖୋଲିକି କହିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଦିଦି ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କିଛି କହିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।